הלאה. אוקיי. כן. היום אנחנו נפגשים ב-27 באפריל 2023 במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. אני לא בטוח מהו המספר הנכון של הפגישה, אבל זה משהו כמו המספר הרשמי שיופיע אחר כך בקלאוד, צריך להיות משהו כמו 257 או 258 או 259. אנחנו כבר, אני מזכיר לכם, נפגשים במסגרת הזאת 210 חודשים. עוד מעט, ויהיה 3 שנים שאנחנו קוראים טקסטים, מתרגמים אותם לעברית וגם לאנגלית, ומנתחים את הטקסטים מבחינה ספרותית. השבוע, ביום שני שעבר, התחלנו לקרוא מאמר שמנסה לעקוב אחרי השינויים ב4 ורסיות שאברהם סוצקבר הכניס בשיר Unter deine weiße Stirn. במאמר הזה, אימי, את מבינה את העברית שלי? I'm sorry. עוד פעם. You understand my Hebrew? Oh, yes, can. Okay. Except for just that last question. Okay. So, בשיר הזה, Unter deine weiße Stirn, שאברהם סוצקבר כתב בגטו בווילנה, אחרי המלחמה, כאשר סוצקבר ניצל, when he survived, הוא הכניס שינויים בעוד 3 ורסיות. ואני מנסה במאמר שאנחנו קוראים לעקוב, לראות מהי הדינמיקה של השינויים ואיך הם משנים את המובן של השיר. Practically, סוצקבר כתב את השיר בגטו, והכניס שינויים בעוד 2 ורסיות. הוורסיה הרביעית, זה לא של סוצקבר, אלא זוהי ורסיה עממית. The 4th version is what the Jews from the Vilna ghetto remembered, and those who survived, they documented the poem Unter deine weiße Stirn as they remembered it. And because it is not the text Sutzkever wrote, but the text the survivors remembered from what Sutzkever wrote, the 4th version is what we call ורסיה עממית,
with folk. many changes, which were made not by Sutzkever, but by the memory of the survivors from Vilna. מישהו רצה להגיד משהו? אוקיי. הוורסיה הרביעית, הוורסיה העממית, שה-survivors remembered, היא הגיעה אחרי המלחמה, כאשר מישהו ראיין, אינטרוויוט, אנשים מגטו וילנה, ובגטו וילנה הם היו שרים את השיר מהזיכרון. למה מהזיכרון? כי השיר unter deine weiße Stern, סוצקבר קרא אותו בתיאטרון של הגטו בווילנה, תחת שלטון הנאצי. ובתיאטרון בגטו היו הרבה אנשים, וסוצקבר קרא את השיר, והיה גם מוזיקה, ואנשים זכרו בעל פה. אבל מפני שלאנשים לא היה טקסט כתוב, הם רק שמעו את השיר כשסוצקבר דקלם, מה שהם זכרו מהשיר היה מלא שינויים. ולמה? מפני שסוצקבר, כמו שכולנו יודעים, הוא משורר, אבל הקהל בגטו אלה אנשים פשוטים. וברגע שסוצקבר קורא את השיר שלו, יש בשיר שורות פואטיות, שהקהל ששומע לא מסוגל לכתוב ככה. ומפני שהקהל לא מסוגל לכתוב ככה, הוא גם לא מבין מה שהוא שומע. והוא זוכר שורות שהן מתאימות להבנה של קהל פשוט. והם לא יכולים לזכור שורות פואטיות, poetic lines. אז אם סוצקבר אומר בשיר, זה es finkelt sehr dunkel. מה זה? יהודי בגטו וילנה לא מדבר ככה. אתם יכולים לתרגם מה זה? זה es finkelt sehr dunkel? שלמה. לא, אני לא מכיר את המילה אנטינקלט. המילה פינקל, es finkelt. מה זה? רגע, ורה, את יכולה לתרגם את השורה, שסוצקבר כתב בגטו, זה es finkelt sehr dunkel? לא, אני לא זוכרת, אתה הסברת לנו ואני לא זוכרת. בסדר. אימי. כן.
Do you have any idea how to translate this line in the poem from the ghetto? Ze es finkelt zeer dunkel? Ze would be see, or Right, see. and then So the poet says to God in his poem, Ze, God, see, es finkelt zeer dunkel. What's that? As finkled is like sparkles. Right. They are twinkle, their darkness. Very good. You approached nearer, and now we will see how the lines go to see the context. In the first lines, Sutzkever says, unter deine weiße Stern streck zu mir dein weiße Hand, meine Wörter seinen Tränen will ruhen in dein Hand. If I explain it in prose, the poet turns to God and says, under your white stars, please God, streck zu mir dein weiße Hand. Strecken in English, leoshit. How should we say it in English? Send to me your right hand. Why? Because the poet wants to put in the hands of God meine Wörter seinen Tränen. I, the poet, want to put my words in this poem, words which are tears. Will ruhen in dein Hand. The words want, the tears want to rest in your hand. These are the first lines. And then Sutzkever says, Ze, look, God, es finkelt zeer dunkel. See, God, how the darkness, dunkel, the darkness in the tears, finkelt, sparkles. What is, sorry, say it again. See, God, how the dunkel, the darkness in the tears, in my tears, finkled, sparklen, are... תוססת. לא תוססת, אלא נותנת אור. פינקלט. Twinkle. מנצנצת. מנצנצת. Now, the people in the theater never, I am sure, never used the verb esfinkelt. They knew in their Yiddish, as Amy said, a finkel, a sparkle, but not as a verb. Mm-hmm. And dunkel, the Vilna Jews never used the word dunkel as a substantive. Es finkelt zeer dunkel. The darkness is sparkling.
The Vilna Jews knew otherwise. They knew a Stunkel Zeyer Finkel, the opposite. Not what Sutzkever said, as Finkel Zeyer Tunkel, which is a poetic Sutzkeverian way of saying things. He says in his poem, as Finkel Zeyer Tunkel, but the Jews in Vilna know only as Tunkelt Zeyer Finkel. הניצנוץ מתעמעם. The sparkling is becoming dark. I'm not sure if you see the two opposites. Es Finkel Zeyer Tunkel, Sutzkever, es Tunkel Zeyer Finkel, the Vilna Jews. אתם מרגישים את ההבדל? בוודאי. כן. So what Sutzkever did in his poem, in this line, he took a substantive, finkel, and made it a verb. And that Jews in Vilna never did. And Sutzkever took an adverb or I would call it, I can call it adverb or adjective. Tunkel, the adjective tunkel, and Sutzkever made it in his poem a substantive. By changing the function of two words in his poem, he went away from the Yiddish the people in the Vilna ghetto know to use. And because of that, because the little digression, poetic digression, when the people in the ghetto, in the theater, heard this line, they automatically converted the poetic as Finkel Zeyer Tunkel, they converted in what they know as Tunkel Zeyer Finkel. And like that, they remembered that. And when after the war, the survivors sang Unter deine weiße Stern, they sang it as they remembered it as Vilna Jews, and not as the poet Sutzkever. Mm-hmm. In my opinion, it's a very interesting case. When you, as a simple Yiddish-speaking person, hear a poetic line, in your memory, you converted it your Yiddish, and not in the Yiddish of the poet. אנחנו יכולים למצוא את זה בכל השירים או רק בשיר הזה? Shlomo is asking if such a change we can find generally as a process which happens everywhere. I am sure that we can. I never
tried to collect how a memory of a song you hear and you have not the text before you, like in the theater in the ghetto. I never collected examples of such a process, but I am quite sure that it happens in poetry many times. Okay. Did Sutzkever care about this change that the people made? It's an interesting question you are asking. If Sutzkever cared about the changes people made after the war, in order to answer, I have to say, first of all, if Sutzkever knew the version people remembered as different. I am not sure that Sutzkever knew this version, which appeared immediately after World War II, if I'm not mistaken, in 1945, when survivors, immediately after the war, were gathered and were asked if they remember songs from the Holocaust. And some of the Vilna survivors, which, as it seems, sang the song in their version, because the poem Unter deine weiße Stirn became very famous even in the ghetto. Mm-hmm. But Sutzkever didn't distribute the text. Mm-hmm. People remembered what they heard in the theater. So I am not sure that Sutzkever was aware, and I am not sure that Sutzkever encountered the version, because this text appeared in a leaflet, in a little book, a very rare specimen from 1945. And I am not sure that he knew at all that it exists. I thought that the People's Revised Version was the one that is sung all the time, very popularly sung. So I would think that he might have heard it. They sing it every year, you said, this week, or for Holocaust Day, and okay, there are many recordings. I think the recordings are the people's version, I think, mostly. Okay, you are saying you are basing yourself in the assumption that this version, which appeared in a rare specimen of a booklet in 45, that it was known. What we hear in Holocaust Day is not this version of the people. What we hear is one of the versions Sutzkever changed. Oh, okay. Okay. Yeah, thank you. Okay. I think that perhaps for the first time, I published this version, this popular version, in the article which we
which we are reading. אוקיי. יש מישהו קומנט או שאלה, ואם לא אנחנו ממשיכים עם המאמר. כן. אז שלמה בבקשה, תקרא את ההמשך במאמר. אני קורא, מכאן גם החשיבות הרבה של מבחר המילים וההבחנה העקרונית בבדיקת גרסאות לצורך עיון טקסטואלי בשירה, לא כל שכן בשירה הלירית של אברהם סוצקבר, ובעיקר בזו שנכתבה בימי שלטון הנאצים. אוקיי. זה הקטע שבו הפסקנו. את המשפט האחרון שקראתי לא קראנו, לא כל שכן בשירה הלירית של אברהם סוצקבר, ובעיקר בזו שנכתבה בימי הנאצים. עכשיו, אחרי הדיון הזה, השורה ברורה. תסביר מה שאתה אמרת עכשיו. אני אומר שהמשפט שנשאר לנו לקרוא באותו קטע, הוא לא כל שכן בשירתו הלירית של אברהם סוצקבר, ובעיקר בזו שנכתבה בימי שלטון הנאצים. אז קראת. סליחה? אז קראת את זה, נכון? את זה, אני חושב שאת המשפט האחרון לא קראנו. אני גם רואה פה, יש פה סימון כנראה של ורה, שאומר שלא קראנו. אוקיי, אנחנו רק נסכם במשפט אחד, ונגיד שגם ביום שני שעבר, וגם עכשיו, בדיון שלנו, אני ניסיתי לפני שנכנסים לוורסיות השונות, להגיד כמה חשוב כל מילה שסוצקבר משנה בכל אחת מהוורסיות, מפני שזה משנה את המשמעות, את המובן של השורה. אז שלמה, תקרא הפסקה הבאה. שורש ההבחנה הז'אנרית בספרות אחוש באופן אשר בו מתבצעת הצגת הנושא ביצירה. מה המילה הראשונה שקראת עכשיו? שורש. שורש? שורש ההבחנה. באנגלית אני לא בטוח שאפשר להגיד the root of distinguishing, או the basis of the distinguishing. The source of the differentiation of different genres. כן? בספרות, in the literature, is connected in the way in which the presentation of the subject is the way of the subject is presented in the poet. In the poem. ביצירה כתוב. כן, in the poem. כן. In the creation. In the poem, כן, ברור. אוקיי, בסדר, זה פחות או יותר מה שאמרנו עד עכשיו, תמשיך הלאה. המשפט הבא בעברית. מבחינה תיאורטית, יכול נושא אחד להיות מוצג ומעוצב בצורות קונבנציונליות שונות. תיאורטיקלי... לא, אל תסביר. תמשיך לקרוא. כאשר כל אחת יוצרת סוג ספציפי של דפוסים מילוליים, אך המשותף ביצירה הספרותית לכל צורות ההצגה של הנושא, לעומת המבנים הלשוניים הבלתי ספרותיים, הוא שעל המבנה הדקדוקי והלוגי נוסף האלמנט השלישי של הטריוויום הקלאסי, הארגון הרטורי.
הארגון הרטורי. פה אני נוגע בדבר שהיו מלמדים בתרבות הקלאסית, היוונית והרומית, הארגון הרטורי של המילים, the rhetorical organization of words. זה לא מספיק שאנחנו משתמשים במילים, אלא הצורה איך שאנחנו מארגנים אותם, איזה מילה קודם, איזה מילה אחר כך, האם אותה מילה חוזרת שוב ושוב. הארגון הרטורי, הכוונה היא הניסיון של הדובר לעשות רושם על הקהל. הרושם יכול להיות טרגי, יכול להיות רומנטי, יכול להיות הרבה דברים. כדי לעשות רושם על הקהל, אפשר להגיד שאותם המילים, תלוי איך אתה מארגן אותם, הם יביאו לאפקט אחר. כן? זה מה שאני מנסה להגיד בינתיים כמבוא. תמשיך שלמה עוד קצת בעברית. רק רגע. ומאחר שהארגון הרטורי הוא סימן היכר מובהק של היצירה הספרותית, הרי האופנים השונים של זיקה בין היוצר לקהל נמעניו, הם המפתח להבחנה הז'אנרית, שכן אם מבינים את מושג, אפשר להעלות את הטקסט, ורה. לא. אם מבינים את מושג, משהו פה לא בסדר. תחזרי בבקשה. אם מבינים את המושג, תעלי למעלה שוב. לא, חסר פה עמוד כנראה. יש עמודים שם? יש מספרים על העמודים? תחזרי בבקשה לעמוד, נראה איזה עמוד זה היה. זה היה 59, ועכשיו אנחנו ב-61, חסר עמוד 60. אולי הוא בא אחר כך. ורה, לא. תסתכלי אחרי 61. לא, אני רואה שבאים עמודים אחרים. חסר פה עמוד. טוב, אז זה חבל מאוד, מפני שאי אפשר לקרוא בהמשך. אז בינתיים אני מבקש לדעת... סליחה, perhaps it's further over to the right. You have to maybe, Vera, maybe move... זהו, זה מה שאני אומר. אולי זה נמצא, אבל במקום אחר. I think you just have to slide over. I think it's ימינה. תנסי לעשות find למספר 60. There, yeah, the bar at the bottom, I think if you slide the bar to the right, there you go. And then, yep. So slide to the right and then go down. I feel like it's a dance. כן. Yeah, so now slide there, 60, 60. הנה, זה עמוד, רק רגע. אבל לפני שאנחנו ממשיכים עם הטקסט, אני התכוונתי לשאול, כדי לעזור לנו להבין מה כתוב פה. אני רוצה לדעת איך אתם מבינים את המושג רטוריקה, רטורי. אימי, את רוצה אולי להגיד? You can say it in English.
What is rhetoric? Rhetoric. Rhetoric, yes. Yeah. But I don't have a definition. Okay. Who has a definition? למי יש אפשרות להגיד מה זה רטוריקה? זה היכולת לארגן מילים כדי לדבר אותם בצורה הטובה ביותר, ולא בכתב. זה מה ששלמה מסביר על רטוריקה. זה מתקרב, אבל זה הרבה יותר מזה. ורה, מה את אומרת? איך היית מסבירה מה זה רטוריקה? אני יודעת טוב מאוד מה זה ברוסית. בעברית אני אנסה, אבל אם מדברים איזשהו נאום, אז להסביר את זה בצורה הכי מובנת ויפה, עם הרבה, איך זה, ארגומנטציה, ארגומנטים, כן. חזקים מאוד. אוקיי. גם שלמה וגם ורה מנסים, אני משתמש במילה מנסים, להסביר מה זה רטוריקה, ושניכם מדגישים, שמים את הדגש על צורת הדיבור, ורה אמרה בנאום. ואני אומר שלדעתי עוד יותר חשוב כשמדברים על רטוריקה, זה להדגיש עוד אספקט שהוא החשוב ביותר לדעתי. מה היו עושים הרטורישנס, אנשי הרטוריקה ברומא? הם היו מארגנים את הדיבור שלהם, וכאן בא הדבר שלדעתי הוא חשוב ברטוריקה, כדי להשפיע על הקהל, כדי to move them, כדי לעורר רגשות. אותו טריוויום שהופיע כמה שורות קודם, שאלה היו, איך היו מלמדים אנשים לנאום כדי להשפיע. מה שכאן חשוב זה לא לנאום יפה כדי שזה יהיה יפה, אלא לנאום כדי להזיז את הקהל לצאת לפעולה, להגיב, להפוך לאקטיבי. שלמה, תמשיך עם עמוד 60, אבל תתחיל עם המשפט ב-59 כדי שיש שלמות. אז רק רגע, ותעבירי אותי בבקשה ל-59. כן. רגע. זה לא פשוט. כן, כן. אני אקרא את כל המשפט. כן. ומאחר שהארגון הרטורי הוא סימן היכר מובהק של היצירה הספרותית, הרי האופנים השונים
של זיקה בין היוצר לקהל נמעניו, הם המפתח להבחנה הז'אנרית, שכן אם מבינים את המושג, תעברי בבקשה ל-60. כן, כן. רק רגע. זה בצד, כן? אם רטורי, כפי שאריסטו גורס אותו, ובעקבותיו גם נורטרופ פריי, השווה פרמינג'ר 1965, 702 על 705, הרי יש חשיבות עקרונית לקהל, שהוא הנמען של יצירת הספרות. נקודה. עד פה. זה מה שניסיתי להסביר קודם. כשאנחנו מדברים על הרטוריקה של הנואם, או של המארגן טקסט, קודם כל המטרה זה הקהל, להשפיע על הקהל. כמו שאמרנו, תמשיך שלמה. גם המשורר עצמו, בבואו לקרוא את יצירתו אשר יצר, מצטרף בזה במידה מסוימת אל קהל הקוראים של יצירתו. יתר על כן, האירוע הרטורי ערוך כאומנות הקומוניקציה עם הקורא או השומע, מתוך מגמה מודעת או אף בלתי מודעת, לכפות במרכאות עליו את המציאות הבדיונית. הבדיונית. יש כאן משהו, לכפות, איך אומרים באנגלית לכפות? compulsion. איך? compulsion זה כפייה. לא. מה זה compulsion? לא שמעתי דבר כזה. אין דבר כזה באנגלית. אני בדרך כלל לא ממציא מילים, פרופסור. תגיד עוד פעם את המילה. compulsion, תכף אני אראה. compulsion. קוראים compulsion. זאת אומרת, להכריח את הקהל להרגיש או לעשות משהו. כן, compulsion זה P-U-L, אתה מתכוון. C-U-M, כן. כן. מה שנאמר כאן, זה שהדובר או המשורר שקורא שיר, זה אני אומר עכשיו, הוא לא רק קורא כדי שהקהל יבין מה המשורר מרגיש. הארגון הרטורי של המילים מתכוון גם להניע, להזיז את הקהל להגיב, להכניס את הקהל in a special mood. זאת אומרת, הרטוריקה is a two-way element. לא רק המשורר מתבטא, אלא על ידי ארגון רטורי של מילותיו, הוא גם מארגן אותם כדי להשפיע על הקהל. נדמה לי שהתואר, הפועל הוא to compel. To compel, נכון, אני הבנתי, כן. כי בהתחלה כשדיברת אני הבנתי compassion. לא, compulsion. זה compulsion, to compel, בסדר גמור. נמשיך. ובואו לקרוא את זה, תוך מגמה לכפות. בכך שונה הארגון הרטורי מכל סוג אחר של קומוניקציה סתם, שכן פירושו הוא קודם כל שימוש משכנע בלשון, על מנת להשפיע על המחשבות והמעשים של הקהל. פתח סוגריים,
כפי שניתן ללמוד גם מן התזה המרכזית של בות' 1969, אך עלינו להוסיף בעקבות קנת בורק, קודם כל ואולי בעיקר על מנת להשפיע על המחשבות והמעשים של הסופר עצמו. אני אתן דוגמה להמחיש מה שאני מנסה פה להגיד. בתוך השיר Unter deine weiße Stern יש בית לפני הסוף שהולך ככה. אם אני נזכר בעל פה. Nehmen Jorgen Treppen häufen mit Gewoi. לא, סליחה. כן, משהו כזה, רגע. יש למישהו השיר כולו לפניו? כן. הבית לפני הסוף. Let's see. Nehmen Jorgen mich משונה? That one? זהו. אז עכשיו, בסדר, תודה. אז אני עכשיו אגיד אותו בעל פה. Nehmen Jorgen mich משונה Trepp und häufen mit Gewoi, hängig, a geplatzte Strune und ich sing zu dir azoi. בשיר הזה, אומר סוצקבר, מההתחלה של השיר ועד כאן, שציטטתי, הוא מחפש איפה הוא יכול לפגוש את אלוהים, כדי למסור לו את המילים של השיר הזה, מילים שהן דמעות. קודם הוא מסתתר בלחר, במרתפים ובחורים, אבל שם הוא מרגיש שזה מה שהוא קורא לזה המרדר ישרו, להסתתר זה לנוח לפני שהורגים אותך. אז הוא יוצא משם, והוא מחפש, והוא מתחיל לרוץ על גגות, וכשהוא מתחיל לרוץ על גגות הוא מחפש, וו ביסטובו, אלוהים איפה אתה? הוא מרגיש בתוך ההסטינס, בתוך הריצה, נמן יוג מחמשון את רפון הויפן מתגבוי. אז הוא מרגיש שרצים אחריו, כמו חיות גבוי. זה מה שכלבים עושים. ואז מתוך שהוא לא מוצא מקום שקט כדי למסור את מילותיו שהן דמעות לאלוהים, הוא מפסיק לשיר והוא אומר, הנגיך, הוא נשאר תלוי ויה גפלצטה סטרונה. איך אמרת שלמה בפעם שעברה? כמיתר פקוע. הוא כבר לא יכול לשיר יותר. הוא לא מצא פגישה עם אלוהים. הוא מיואש. מילותיו הן דמעות. הנגיך הגפלצטה סטרונה. התמונה הזאת של המשורר, הנשאר תלוי בגבהים, תוך כדי ריצה לפגוש את אלוהים כדי למסור לו את הצער העמוק וחוסר היכולת להתמרד. כהגפלצטה סטרונה,
כמיתר פקוע. התמונה הזאת של משורר ששר ופתאום באמצע השיר, באמצע המוזיקה, אחד המיתרים, אספלצת סטרונה, מתפוצצת היכולת לשיר שיר. כאן אני חושב שכאשר סוצקבר מחליט לכתוב על מיתר שהתפוצץ, שפקע, ולהגיד את זה אחרי שהוא מתאר בשיר איך הוא מסתתר ואחר כך רץ ומחפש ועל גגות ולא מוצא, הארגון הזה של רגע הפיצוץ הוא לדעתי ההחלטה הרטורית מתי להביא בשיר לפיצוץ כדי להשיג אפקט הכי חזק אצל הקהל. לא הרבה משוררים לדעתי, כמו סוצקבר, היו מסוגלים לארגן את השיר ואת המילים כאיזה ריצת עמוק של נפש לא רגועה המחפש מקום מנוחה ולא מצליח. כל זה שקראנו עד עכשיו זה רק מבוא לדיון. אז שלמה, ההמשך. הקשר בין הארגון הרטורי של המילים ומובנן, משמע היצירה הספרותית לבין תפקיד היצירה בחיי הסופר, הוא אחד הצדדים שהעיון בהם נחשב בעבר לעיסוק חוץ ספרותי ובעדיפות נמוכה בהשוואה לעיון ביצירה הספרותית כיצירה ספרותית כשלעצמה. אך מכיוון שאין שתי דרכי העיון סותרות זו את זו, ומכיוון שלגבי יצירתו של אברהם סוצקבר יש חשיבות רבה להיבט הפונקציונלי שלה בחייו הוא, יש להזכיר כאן, אך בקצרה, כי בתיאוריה של קנת בורק נעשה ניסיון למזג את שתי הגישות כפי שמעיד המונח שהוא החדיר למילון של מינוחים ספרותיים, symbolic action, ועיין אצל פרמינגר על פי בורק, לעיין ביצירת הספרות כמעשה לשוני, פירושו לעיון ביצירה כשהיא לעצמה מצד אחד, אבל מצד שני פירושו אצל בורק הוא גם לעיין ביצירה כמעשה סמלי, משמע לעיין בה כאוטוביוגרפיה סמלית וטקסט של התארות ומרפא, ובכך יש חידוש וייחוד מסוים בגישתו החוזרת ומדגישה את חשיבות בדיקת היצירה כמעשה סמלי בעל תפקיד מחפר וגואל. פורגטיב רדימפטיב שהיא למעשה... פורגטיב רדמפטיב שהיא למעשה גישה אריסטוטלית מעיקרה. נקודה. אני פה לא רוצה להיכנס לדיונים,
כי פה אני ציטטתי תיאורטיקנים של ספרות, כן? ואת קנת ברק בעיקר, שהוא טוען, קנת ברק הוא תיאורטיקן שנפטר בערך בגיל 102 בארצות הברית, שהוא אומר שכתיבת שיר זה פעולה סימבולית. הוא אומר שכתיבת שיר במקום שאין אתה יכול, כמו בשיר של סוצקבר, להתקומם ולצאת נגד מי שרודף אותך, השיר הוא פעולת ההתקוממות, הוא הסימבוליק אקשן. לפי בורק, מה שסוצקבר עושה, את חוסר האונים שבשיר והרצון שלו להגיב ולהתקומם אף על פי שהוא לא יכול, עצם כתיבת השיר זה הסימבוליק אקשן של הספרות. אנחנו מתקרבים לדיון עצמו, כי כל זה היה רק מבוא. כן, מה ההמשך? המיוחד כאן, כן, אני מקווה שאני כאן, כי את הזזת קצת את הדף, המיוחד כאן והנוגע לעיוננו ביצירתו של סוצקבר, הוא בדגש על האני של המשורר, או הסופר, ועל הדרמה של חיפוש האני אחרי חיים טובים יותר, כבסיס לאינטרפרטציה של האימג'ים, המבנה, הקונפליקט והפונקציה של השיר. תמשיך, שלמה. לפי בורק, שיר הוא חיבוץ סמלי. מה זה חיבוץ? חיבוץ זאת אומרת התבטאות כלפי חוץ. זה בא מחוץ. התבטאות כלפי חוץ. זה בא מחוץ. מלחוות ומחוץ. זה שתי מילים. חיווי, להתבטא וחוץ. ביחד חיבוץ. הוא חיבוץ סמלי של הקונפליקטים המחשבתיים האופייניים של המשורר, זה מופיע בבורק, שכן המשורר יכתוב בדרך כלל על מה שמעסיק אותו, וכמובן אין דבר המעסיק יותר את האדם מאשר מה שמכביד על ליבו ועל מחשבותיו. על חייו, שם אצל בורק, שירים, על חייו, שירים, מוסיף קנת בורק, הם טקסטים פרטיים של לידה מחדש, כך כותב בורק, תכסיסי הצלה וטקסי התארות, גם כן אצל בורק ב-1957. כן, תמשיך. על הבחנה פורמלית בין שני סוגי קהל כביכול, ניתן להשעין בבחינת צעד ראשון את הניגוד בין ליריקה לדרמה. מימי אפלטון עד ימינו חלות תמורות רבות בהבחנה הנ"ל. יש בשתיהם נתפסו בבחינת אומנות אחת, ורטוריקה נתפסה כמילה נרדפת לשירה, ויש גם שהפרידו ביניהם ואפילו ראו בלשון הפיגורטיבית מכשול להבנה של דברים. סוף קטע. נמשיך. אף על פי כן נשארה הרטוריקה חלק אינטגרלי של הפואטיקה, וניתן בעזרתה, אנא עברי ל-61, להבחין בניגוד בין הליריקה והדרמה, העשויות להיתפס כשתי צורות שונות של הצגת נושא. סוף קטע. הלאה, עוד קצת. ניגוד זה אינו צורני גרדה, הוא בא להדגיש את הקשר ההדוק בין צורה לתוכן, לאמור
בדרמה יש מפגש בלתי אמצעי בין הדמויות והקהל, ואילו המחבר סמוי ואינו משתתף ישירות בפגישה. בליריקה, לעומת זאת, מתקיימת הפגישה בין המחבר לעצמו, או בינו לבין מישהו או משהו השונה, ואינו שייך לקהל. הקהל עצמו כאילו סמוי מן המחבר, הדרמה ביצירה הוא המחבר עצמו. סוף קטע. שזה באמת יש לנו באונטר דיינע ווייסע שטערן. כן. ממש. עוד קצת? ניגוד זה הוא הבסיס להבחנה אנליטית בין צורות בדיוניות בהן בדיוניות. אני לא בטוח, אבל אם אתה אומר בסדר, בדיוניות. לא אם אני אומר. בדיון זה מה שאומרים באנגלית פיקשן. לא, אני לא מדבר על המשמעות. השאלה אם בא כאן קמץ או חיריק, אני לא בטוח. לא, חיריק. אתה אומר חיריק, בסדר, בדיוניות, כדי בהן שליט עקרון העיצוב של מציאות חיצונית, לבין צורות תמטיות המעצבות בעיקר את המציאות הפנימית של היוצר. נקודה. עדיין אנחנו במבוא, עוד לא הגענו לדיון על הוורסיות של השיר. תמשיך עוד קצת. על אף הניגוד הרטורי ז'נרי בין דרמה לליריקה, קיימת תכונה משותפת לשתי הצורות, דהיינו עקרון חיקוי המציאות, בסוגריים החיצונית או הפנימית, סגור סוגריים, תוך כדי הימנעות מפנייה ישירה אל הקהל. בשתיהן יש מקום מרכזי לדמות ולדו-שיח בין דמויות, או לדו-שיח בין הדמות לבין עצמה. עם זאת, כן, עוד קצת, כן. עם זאת, המאפיין את הדרמה היא הפעולה, כלומר, תנועה מכוונת, בסוגריים motion, כמתחייב מהוראת מקור המילה דרמה ביוונית, ואילו המאפיין את הליריקה הוא דווקא ההיעצרות שבפעולה. חיווצו של מצב נפשי ברגע מסוים כהוראות המילה emotion במקור הלטיני, ובמילים אחרות עמדה, attitude, במובן של כיוון ללא תנועה מחוץ לדמות. אוקיי, יש לנו כאן, למה אני דן פה גם בדרמה וגם בליריקה, ומנסה ללמוד מהתיאורטיקנים מה המשותף ומה השונה, מכיוון שאם אתם תשימו לב, אנחנו הרי ראינו כבר את השיר פעם אחת, נדמה לי בשלמותו, אונטר דיינע ווייסע שטערן, יש לו אלמנטים ליריים ללא ספק, אבל גם אלמנטים דרמטיים. מבחינת האלמנטים הליריים בשיר, הרי שסוצקבר מוסר כאן, בשורות של השיר, מצב נפשי מסוים, והוא מתאר אותו בחריפות גדולה. ומבחינת הדרמה, הרי שהשיר הזה כולו דרמה אחת גדולה, בגלל, כמו שאמרנו, מההתחלה של השיר, המשורר מחפש איך להפקיד, איך למסור את המילים שלו שהן באות לאלוהים, ובשביל זה הוא מחפש בכל מקום איפה הוא יכול לפגוש, ותוך כדי החיפושים האלה, תוך כדי התיאור של אירועים חיצוניים, הוא נשאר מיתר פקוע, וכאילו נכשל במשימה, אבל הצלחתו של השיר
הוא היכולת של סוצקבר לתאר גם את המצב הדרמטי וגם את ההרגשה הלירית שמתלווה למצב הדרמטי. אני חושב שהשיר הזה הוא ממש יצירת מופת. כן, שלמה, המשך. יש על כן בשירה הלירית עיצוב של תגובות המשורר על רמת העמדות, ולכן כמובן השלכה על התמטיקה המעוצבת תוך כדי עיצוב התגובה. כן. הלאה? סוף קטע חדש. כן. מטבעה של השירה הלירית שאין היא מעצבת עולם חיצוני למשורר, אלא מעלה מעין תגובה על תגובת המשורר כלפי העולם שמחוצה לו, מעין תשובה מושהת לגירוי שבא מן החוץ. מבחינה זו, אחוזה בה שתיקה. זה מודגש בבולד לטרס, מבחינה זו אחוזה בה שתיקה. כן. זו שתיקה המסתירה מן הקורא את התגובה הראשונית לעולם החיצוני. במפגש הראשון של המשורר עמו ניתן לראות זאת בבירור בשירתו של אברהם סוצקבר, בנויה על בסיס ההשעיה שבשתיקה. סוצקבר מצביע לאורך כל שירתו הלירית בגטו על אותו אלם שבשתיקה. אילם, כן? אילם, איך היינו אומרים? באנגלית? זה לא סיילנט. מיוטנס, אולי. מיוטנס, אוקיי. מיוטנס שבשתיקה שניתן בעזרתו להגיע לאמת שבידיעה. הוא מתייחס לשירתו כאל אנית גפלטר שוויגן. לא שוויגן. אנית, מה אחרי המילה נית כתוב? אנית גפלטר. גפלטר? או גפלטר. גפלצטר. נית גפלצטר. אנית גפלצטר שוויגן. שוויגן, כן. שתיקה שלא התפוצצה. אנית גפלצטר שוויגן. כן, תמשיך. בסוגריים, רצומיר דיצוקוב. רצומיר דיצוקוב זה שם השיר שבתוכו הביטוי הזה. הלאה. ברח לי הטקסט. ורה, תעזרי לי. צוקומפט, כן. ואל עצמו כאל הגפלצטה סטרונה. זהו המיתר הפקוע. אונטר דיינה וייסה שטרן, מיתר פקוע הממשיך לשיר את שירו, כך גם בכתב היד של שני השירים הנ"ל. שירתו בגטו היא שירה לאחר השתקה. יתר על כן, שירתו בגטו לא רק נולדה מן השתיקה שבה השהיה הלירית מצד אחד, ומן השתיקה שבעמידה פנים אל פנים עם המוות, עם השמדת עשרות אלפי יהודים בווילנה, לרבות בני משפחתו מצד שני, אלא שהיא גם שואפת לביטול ישות המילים שבה. זה אני לא מבין. היה פה ניסיון במשפט האחרון, במשפטים שקראת, לאפיין את שירתו של סוצקבר בגטו בכלל. אולי תקרא עוד פעם את הקטע הזה וננסה להסביר. השאלה מאיפה להתחיל. רק רגע, שניים, שלושה משפטים קודם. שירתו
בגטו היא שירה לאחר השתיקה. רגע, אז זהו. אז קודם כל המשפט כאן אומר, אני אומר, ששירתו שנכתבה בגטו, היא שירה שלאחר השתיקה. אז השאלה שאפשר לשאול, איך אפשר, אם יש שתיקה, אז איך הוא יכול לשיר? אז מה שאני טוען כאן, שמבחינה ביוגרפית, השירים שסוצקבר, כל השירים שסוצקבר כותב בגטו בווילנה, הם שירים שהוא כותב לאחר שלמעשה הוא מנוע מלכתוב. אז השאלה שאני שואל את עצמי, אם הוא מנוע מלכתוב, למה הוא כותב? ואז אני אומר, הוא מנוע מלכתוב, אין לו מילים לספר מה הוא רוצה להגיד לאור השואה, ודווקא בגלל זה, או במצב כזה, הוא בכל זאת מנסה לכתוב. ואני אתן שתי דוגמאות. בשירתו המוטיב הזה, שעצם הכתיבה, ויש על זה כמה שירים, היא זאת ששומרת על חייו. הכתיבה בשבילו זוהי הדרך היחידה להחזיק את עצמו בחיים. זה מצד אחד. ומצד שני, כשהוא מכנה את עצמו מיתר פקוע, הוא בעצם מצא את הדרך לבטא איך שירתו היא שירתה לאחר השתיקה. תראו, מה שסוצקבר עושה בכתיבתו השירית בגטו, אולי דומה למה שאני תמיד אומר, שואלים מהו שיא המהירות? מהו שיא המהירות? ועונים, והתשובה היא כמובן אבסורדי, אבל גם לכתוב לאחר שתיקה זה אבסורדי, עונים מהו שיא המהירות? להצליח לסגור מגירה על מפתח ולזרוק את המפתח בפנים. זאת אומרת, בעצם הבלתי אפשרי, הייתי אומר, זה מה שסוצקבר מנסה לעשות בגטו בווילנה. להישאר בלי מילים, נוכח מה שקורה בשואה, ולכתוב על זה. Und eine weiße Stern, זה אולי דוגמה למצב הזה, כאשר סוצקבר בסופו של דבר מדבר על עצמו כעל מיתר פקוע. שאחרי שהוא מתפוצץ
בשיר ותנאי שטרן, בא הבית האחרון, שהוא למעשה הבית הראשון של השיר. כן. השעה 7:12. כן. שלמה, אנחנו עדיין במבוא. עוד לא התחיל הדיון על השינויים. בואו נראה האם הגענו להתחלה של הדיון. כן. שירתו של אברהם שוצקבר מתנהלת בין שני כתבי האלם. There are two poles of muteness in the poetry of Sutzkever. תמשיך. ניתן להביא מספר דוגמאות לכך מתוך שיריו שבכתב יד, ועל פי זיכרונותיו, וכך הוא כותב מזיכרונו על הלילה הראשון בגטו, שוצקבר ב-1945. Es ist gewesen a lichtige Nacht. Ich hab nicht gekannt einschlafen. זה היה לילה... לא, אל תתרגם, תקרא. Gerecht ist die Freude, was hat getracht zu ihr Schochen. Die erste Nacht ist in Ghetto ist wie die erste Nacht in Kever. להמשיך. כן, כן, תמשיך, אני חושב שזה מובן לכולם, כן. תעברי לי 62 בבקשה, לא, 62. Ich bin a Rob mit die Treppe auf die Gassen seinen gelegen Kuppesmenschen. Was ist Kuppes? ערימות. Kuppesmenschen, nicht vor allem hat gesteit Dires. nicht vor allem hat gesteit Dires. מכיוון שלא לכולם הספיקו הדירות, אז אנשים היו ברחובות ערימות. In mein Klegen auf der Erde. Is men gelegen auf der Erde, wie Fisch geschleudert auf a sommerdicke Breg. Auf a sommerdicken Breg. זמדיקים. זמדיקים ברק. אנשים היו מושלכים ברחוב כמו דגים על חוף מלא חול. זמדיקים ברק. כן. לבן יוגיחס קלויס שם של בית מדרש, ליוגיחס קלויס, הוב איך בגנגת כל מנוביצ'ן, לא יודע מה זה. מי יכול לקרוא את זה? רגע, אולי ניתן לעוד מישהו לקרוא. אימי, את יכולה לנסות? אנסה. Let's see. Lem Yogichis. Wait, my cat, wait. Okay. Lem Yogichis Klois. Hab ich begegnet, let's see, Kalmanovichin, that's a person. Kalmanovichin.
קלמנוביץ' היה אינטלקטואל ידוע בווילנה, כן. אוקיי. euch hat nicht gekannt einschlafen. Wie ich ist erop sich zugucken zu der Horn. Wir seien gegangen zusammen. Ich habe Moira gehabt, euch zu reden, ein Wort zu beleidigen die Stillkeit. Auf Rudnitzke 4, Nummer 4, leben dem Hilzernem Teuer ist gelegen euch ein bisschen schmattes? אני לא שומע. ist gelegen auf euch ein bisschen schmattes. איזה אותיות? שמטס. אוי, פביסו שמטס. I'm sorry. One second. My cat just laid down on top of the phone. She wants to participate. Okay. Let's see. Ich habe Moira. Oh, ein bisschen schmattes. Okay, I'm sorry. Halbnackte Freu und sich geworfen in Folike? כן, זה אפילפסיה. מה זה? אפילפסיה. המחלה. Should I continue? Yes. Okay. Let's see if we have... יש לנו עוד 10 דקות. So a woman was on rags with an attack of epilepsy. Okay. Oh, okay. Die Levone hat beleuchten ihre zwintigte Haar und mit grünem unheimlichen Collier, it's my eyes, befarbet ihre Becken. Backen. Her cheeks, right? Yes. זאת אומרת, אור הירח, כן, נתן צבע ירוק לפנים שלה, לצ'יקס. כן. יש עכשיו תרגום של זה. טוב, אז עכשיו נקרא את התרגום. התרגום הוא בהמשך. עכשיו, זה בעברית. בבקשה, שלמה, תקרא. היה לילה בהיר, לא הייתי מסוגל להירדם. צדקה האישה שאמרה לשכנה, הלילה הראשון בגטו כמוהו כלילה הראשון בקבר. ירדתי במדרגות לחצר, בחוצות שכבו ערימות של אנשים, לא הספיקו הדירות לכל, שכבו אפוא על הארץ כמו דגים שהושלחו אל חולות החוף. ליד בית הכנסת של יוגרס פגשתי את קלמנוביץ'. של יוגיחס. פגשתי את קלמנוביץ' בסוגריים, זלי קלמנוביץ', נקודתיים, יומן בגטו, וינה 1977, הוצאת מורשת תל אביב. גם הוא לא היה מסוגל להירדם, הוא ירד כמוני להתבונן אל החורבן. הלכנו יחד,
פחדתי להוציא מילה כדי לא להעליב את הדממה. ברחוב רודניצקי 4 ליד שער העץ שכבה אישה ערומה למחצה על גבי צרור סמרטוטים וכל גופה פרפר בהתקף של מחלת הנפילה. הירח האיר את שערותיה הפזורות וצבע בגוון ירקרק בלתי נעים את לחייה. האלם הוא אחד מיסודות המציאות של המשורר, גם החיצונית וגם הפנימית. כבר בראשית כתיבתו תחת שלטון הנאצי, מהווה יסוד האלם מרכיב בסיסי, הפותח את השיר דר צירק, הקרקס. הבית הפותח מתחיל בשאלה על פשר חיי השפלות בעולם הזה, לאחר מכן באה שורת מעבר על הבלבול שמא נגיד הטירוף שבלב, ולבסוף תיאור של מספר שורות על המאבק בין המילה לבין השתיקה המאיימת להחניקה כליל. באינטראקציה בין השאלה המהותית לבריחת המילים והמאבק בינם לבין השתיקה המאיימת עליהן, מובלט יסוד האלם שבשאלה. שאלה מהותית, יש בה יסוד של תמיהה, היעצרות, הפסקה של הדיבור, של ההתבטאות, ועל כן הגברת שליטת האלם. שיינטוך 1983. אז זה כנראה ציטוט ממשהו שפעם כתבתי. כן. הלאה. שאלות מהותיות כאלה חוזרות כיסוד מבני קבוע בשיר כולו במספר מקומות. יש לציין כי שאלות אלה אינן שאלות רטוריות המובאות כביכול, המבטאות כביכול אמת שאין לה הכחישה. להפך, אלה שאלות של תמיהה ותהייה ממש. הן מבטאות על כן את יסוד האלם שבתגובת המשורר לצד האלם שבשתיקה. לצד האלם שבשתיקה יש לו גם ביצירתו של א' צוצקבר צד אקספרסיבי. כך ניתן לדבר על הזעם שבשתיקה, בסוגריים ראה למשל בשיר אוף טויטפון יוד גרשטיין, עם מותו של יוד גרשטיין ושירים אחרים, סגור סוגריים. אולם כאן ברצוננו אך להביא דוגמאות על יסוד האלם שבשתיקה כיסוד של מתח ממשי במציאות המשורר, שפירושו אי יכולת לבטא במילים מצד אחד את המחשבות ואת הרגשות, ומצד שני את האלם עצמו. ככה שלמה, נעצור כאן לרגע, אני חושב שהגיע סוף הזמן שלנו. מה שאני רוצה להגיד, שאונטר דיינע ווייסע שטרן איננו שיר בודד בתמטיקה שלו. ופה אני מביא כמה וכמה דוגמאות משירים אחרים כדי להראות שהשיר הזה, unter deine weiße Stern, שעוד מעט ננתח, עוד לא הגענו, משתלב בתוך מה שמאפיין את השירה של סוצקבר בגטו, לפי כתבי היד שהוא כתב שם, לא לפי מה שהוא תיקן אחר כך. אז נעצור כאן, ואנחנו, היום זה יום חמישי, יום שני, אנחנו ב5:15, נחזור ואולי נגיע כבר, אני חושב שאנחנו מתקרבים לניתוח ההבדלים בין 4 ורסיות של unter deine weiße Stern.
אם יש שאלה או קומנטר, בבקשה, אם לא, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה. כן, אני מצטער, אני יודע שהמאמר הוא לא מאמר קל, ואני בכוונה רציתי שנקרא קצת לאורך, כדי להתרשם קצת, כי אני חושב ששירתו של סוצקבר זה דבר שצריך ממש לימוד. אז תודה רבה ולהתראות ביום שני. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום. ורה, מה מצבך? יש לך זמן?